출애굽 시기, 민수기에는 불뱀이 나타나 이스라엘 백성들을 괴롭히는 장면이 나옵니다. 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. 여기 불뱀의 원문은 세라프, 즉 세라핌 천사와 같은 단어입니다. 불타는 뱀, 즉 세라핌이 이스라엘 백성을 괴롭힌 것으로 읽을 수 있는 장면이죠. 여기에 대해서 노수로 만든 뱀으로 대항합니다. 사실 이와 유사한 장면이 출애굽 당시에 한 번 더 있었습니다. 바로의 앞에서 애굽의 술객들과 대결을 벌일 당시의 일이죠. 아론의 지팡이가 뱀으로 변하자 다른 애굽 술객들도 동일한 이적을 보입니다. 그러자 아론의 뱀이 다른 애굽 술객들의 뱀을 잡아먹습니다. 왜 하필 뱀이었을까요? Let's just click out to a few things. When they read one of their stories about, animals that talk, they're going to again intuitively know that there's something supernatural going on. So this is from the Zondervan International Biblical Backgrounds commentary, and I just want to read you a few sections here. Serpents in Egypt are also connected with occult wisdom. The uraeus is sometimes invoked as a magician. The uraeus again is that serpentine figure that's like on the Egyptian crown and in other pieces of Egyptian art. In this regard, it may be no coincidence that the Hebrew word used for snake here, nachash, evokes the similar sounding and perhaps etymologically related verb, nachash, meaning to give omens, again, to practice divination. Many gods, especially the primeval gods, were represented in serpent form. Again, an Egyptian reading one of their texts, when they encounter this is what they would have been thinking. This is not just a snake. It's not really a snake like we know snakes. It's a supernatural being, and it's up to something. Again, it's sort of the simplest thing in the world, when you really think about it. Going down a little bit, the idea that animals in general, and serpents in particular, could communicate with humans is common in Egyptian literature. Again, the ancient person, it's also common in Mesopotamian literature. I mean, we can't, go through all of this. Why does this information from the ancient Near East tell us about Genesis 3, or what does it tell us? Because the New Testament development of Christian theology, it's most common for people today immediately to think of Satan as the serpent of Genesis 3, but the Israelites never make that connection. Again, Satan is not a word in Genesis 3. We cannot recover what Adam and Eve would have thought about the serpent, but the ancient Near Eastern literature gives us an idea of some of the images that came to mind for the Israelites living in their time and culture. Foremost is the association of the serpent with life and death. Likewise, the serpent is wise, connected with disorder, and can be the enemy of God. Okay, that is what an Israelite is thinking. 뱀은 고대 중근동 사람들에게는 삶과 죽음을 모두 관장하는 신, 엘로힘과 같은 존재였습니다. 여기서 엘로힘은 여호와 하나님을 뜻하는 게 아닌 성경에서 일반적으로 신적인 존재에게 사용하는 표현입니다. 불뱀 사건의 앞뒤 문맥을 살펴보시면 해당 세라핌, 불뱀은 불평을 늘어놓는 이스라엘 민족에게 하나님께서 보내신 것으로 나옵니다. 이는 여호와의 천사, 징벌의 대리자입니다. 그리고 이 불뱀, 세라핌에게 당한 상처를 놋뱀을 통하여 치유하십니다. 모세가 놋뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 놋뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라. 이 과정 속에서 뱀들이 계속 등장하는 것은 이젠 아시다시피 당시 사람들에게는 뱀이 곧 신적인 존재를 나타내기 때문이죠. 창세기 3장 나아시에는 다양한 뜻이 있는데 그 중에 형용사형으로 읽었을 때 나타나는 뜻에는 놋, 황동과 같이 빛나는 이라는 뜻이 있습니다. 여기서부터 루시퍼, 빛나는 자라는 이름이 기인한 것으로 보는 해석도 존재합니다. 세라핌도 불타는 뱀을 뜻하는 단어인 것을 보면 이 불뱀은 일반적인 뱀이 아닙니다. 천사와 같은 초자연적인 존재이거나 현상일 수 있습니다. 고대의 중근동 사람들이 섬겼던 신적인 존재를 암시하는 사건입니다. 하지만 또 중요한 것은 놋의 부분입니다. 실제로 놋, 황동은 고대 중동 지역에서 신성한 존재에게 부여되는 일종의 특징입니다. 즉 놋과 뱀, 두 가지 모두 중동 지역에서는 신적인 존재를 뜻하고 성경적 표현으로는 엘로힘을 상징한다고 볼 수 있습니다. 사실 이 사건에는 고대 이집트인의 세계관에 젖어있던 이스라엘 사람들을 각성하게 만드는 목적이 있었습니다. 고대 중근동 사람들에게 뱀은 삶과 죽음 모두를 주관하는 신으로 여겨집니다. 이건 이집트에서 살다가 막 빠져나온 이스라엘인들도 마찬가지였죠. 하지만 불뱀과 놋뱀의 사건을 통해서 이스라엘 사람들은 이제 진짜 삶과 죽음의 주인이 누구인지 깨닫습니다. 이집트 신화적 세계관에 녹아있던 이스라엘 사람들의 가치관이 산산조각나는 순간입니다. 가장 강력한 신, 세라핌으로 불리우는 불타는 뱀, 빛나는 뱀을 여호와의 명령으로 제작했을 뿐인 놋뱀, 제작한 신격이 이깁니다. 불뱀도 하나님이 보내셨고 놋뱀도 하나님의 명령으로 제작된 것입니다. 다른 말로 사망도 하나님이 보내셨고 생명도 하나님이 보내신 것이죠. 바로 이 순간부터입니다. 이 넓은 광야에서 이스라엘 족속에게 죽음을 내리시는 분도 여호와요. 다시 생명을 주시는 분도 여호와 하나님이 됩니다. 뱀이 삶과 죽음을 주관하는 게 아니라 여호와 하나님이 삶과 죽음을 주관하십니다. 이때부터 비로소 이집트의 세계관 속에서 살아오던 이스라엘 사람들에게
오직 여호와 하나님만이 참된 세상의 주인이시여 삶과 죽음을 모두 주관하는 진정한 신이 되는 것이죠. 따라서 불뱀과 노뱀 사건의 진정한 의미는 바로 이스라엘 사람들의 옛 자아, 옛 사람, 옛 가치관을 무너뜨리고 그 가운데에서 인생의 진정한 주인을 여호와 하나님으로 재구축하는 것이 됩니다. 이것이 성경적인 불뱀과 노뱀 사건 읽기가 됩니다. 세계보건기구의 상징물이나 각종 음모론과 영지주의, 신지학에서 말하는 것처럼 뱀이 진짜 창조주여서 이런 사건이 발생한 게 아닙니다. 또한 해당 사건 속에는 바벨탑 사건 이후에 세계 각 국가를 관장하는 하위 엘로힘들, 즉 다니엘 10장에서 바사, 헬라의 군주라고 불리는 천사들의 타락과 우상 숭배에 대한 내용이 함께 들어 있습니다. 뱀이 신으로 숭배받는 세계관이 바로 그것이죠. 이들은 타락한 천사들입니다. 그리고 이 고대 신들이야말로 앞으로 나타날 짐승왕국 시대에 다시 모습을 드러낼 존재들인 것이죠. 여기엔 다양한 형태가 있지만 우리가 흔히 음모론으로 치부하는 넵틸리언과 같은 존재들, 파충류 형태의 인간, 다른 말로는 타락한 천사들의 모습이 고대인들이 신으로 섬겼던 뱀의 진짜 원형적 존재이자 정체로 보입니다. 그리고 이것이 창세기 3장에서 하와가 말을 하는 뱀과 대화를 나누면서도 위화감을 느끼지 못한 진짜 이유이죠. 이건 그냥 뱀이 아닙니다. 세라핌 또는 그룹 천사 신분을 겸한 이른바 최고위 천사 같은 존재였으리라 봅니다. 신이라고 불리웠던 타락한 천사들이 인간들과 함께 살았던 시대, 이른바 황금시대로 포장된 우상숭배의 시대, 그리고 그 부산물인 이집트 신화와 그 세계관을 우린 해당 이야기를 통해 들여다보게 됩니다. 불뱀과 노뱀 사건을 통해 볼 수 있는 또 하나의 내러티브는 하나님께서 앞으로 짐승정부에서 되풀이될 이러한 시대를 끝낼 것임을 나타낸다는 것입니다. 실제로 광야 생활을 마친 이스라엘 민족이 가나안 땅에서 도륙한 존재들은 네피림과 그들의 후손이었습니다. 이스라엘 민족을 통하여 하나님은 이들을 진멸하십니다. 불뱀과 노뱀 사건의 이후 하나님의 백성으로 재탄생한 이스라엘 민족은 그 길로 가나안 지경에 이르러 아모리의 왕 시온과 바산 왕 옥을 쳐 죽이고 그들의 민족을 한 명도 남기지 않고 죽이게 됩니다. 이에 그와 그의 아들들과 그의 백성을 다 쳐서 한 사람도 남기지 아니하고 그의 땅을 점령하였더라. 자칫 잔인한 행동이라고 오해하실 수도 있는데 사실 아모리의 시온과 바산 왕 옥, 이들은 모두 네피림과 그들의 후손입니다. 르바임 족속의 남은 자는 바산 왕 옥뿐이었으며 해당 르바임 족속으로 번역된 구절의 원문은 라파임으로 대홍수 이후에 네피림을 지칭하는 표현입니다. 또 바산 왕 옥의 철침대는 4m가 넘는 크기였죠. 불뱀과 노뱀 사건을 거쳐 뱀을 신으로 받들던 이집트의 낡은 세계관을 허물고 하나님의 백성으로 다시 태어난 이스라엘 민족 앞에서 라파임 부족의 두 왕은 힘없이 쓰러집니다. 이 소식이 널리 퍼지면서 가나안의 네피림과 하이브리드 자손은 이스라엘 민족을 두려워하게 되고 이는 발람과 발락 사건으로 이어지게 되는 것이죠. 불뱀과 노뱀 사건 이후로 두 명이 라파임 왕이 쓰러진 것처럼 예수님께서 재림하실 때에도 짐승과 거짓 선지자를 불못에 던져 심판하십니다. 이와 마찬가지로 하나님께서는 짐승, 옛 뱀의 세계관을 무너뜨리고 다시 오실 그리스도의 새로운 세계관으로 이 세상을 재구축하십니다. 신을 자처하는 뱀이 삶과 죽음을 주관하는 것이 아니요 오직 부활과 승천으로 아담의 후손들을 죽음이라는 파괴, 아폴레이아로부터 구원하신 예수 그리스도만이 삶과 죽음을 주관하는 것입니다. 그래서 파괴의 아들이라는 표현과 함께 무적행의 천사, 파괴자 아폴론이 올라온다고 성경은 말하는 것이죠. 어쩌면 이를 위해서 히스토리 채널 등에서 reptilian 이야기를 그렇게 밀어주는 것인지도 모릅니다. 용, 옛 뱀이 해당 내러티브와 함께 실체를 갖추고 우리 앞에 모습을 드러내기 위해서 말이죠. 실제로 계시록 13장에서는 짐승, 적그리스도가 용에게 권세를 받고 사람들에게 경배를 받습니다. 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이와 더불어 싸우리요. 계시록 13장의 용은 상징적인 존재가 아니라고 봅니다. 실체가 있는 것이죠. 그래야 경배의 대상이 될 수 있습니다. 이는 또한 다니엘 11장 38에서 39절의 예언과도 이어집니다. 또 그의 조상들이 알지 못하던 신에게 금은 보석과 보물을 들여 공경할 것이며 그는 이방신을 힘입어 크게 견고한 산성들을 점령할 것이요. 또한 계시록 13장 2절에서는 짐승이 용에게 권세를 받는데 해당 단어 권세의 원문은 두나미스로 이는 내재된 힘, 타고난 권능, 기적을 행하는 힘, 영적인 힘 등을 뜻합니다. 실로 바다 짐승이 용에게 어떤 영적인 권능, 실질적인 능력을 부여받는 것으로 보입니다. 이 사건 이후로 죽었다가 되살아나는 기적을 선보이고 수많은 사람들이 바다 짐승을 따르게 됩니다. 따라서 바다 짐승인 적그리스도가 용, 옛 뱀, 사탄의 영을 부여받는 것으로 해석할 수 있는 내용인 것이죠. 이는 적그리스도의 모형이라 불리우는 니무롯에 대한 설명과도 일맥상통합니다. 구스가 또 니무롯을 낳았으니 그는 세상의 첫 용사라. He began to be a mighty man on the earth. 그는 지상의 용사가 되기 시작했다. 해당 원어 기보림은 창세기 6장 4절에서 네피림을 설명하는 표현이기도 합니다.
당시의 땅에는 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라. 해당 용사의 원어는 기보림입니다. 네피림을 기보림, 용사라는 표현으로 묘사하고 있는 것이죠. 이 표현이 늘 네피림에게 쓰이는 것은 아니지만 적대적인 존재들, 특히 골리앗과 같은 가나안의 네피림들을 묘사할 때 사용됩니다. 니므롯이 용사, 기보림이 되기 시작했다는 해석을 채택한다면 상당히 의미심장해집니다. 또한 신약에서도 사탄의 영이 유다에게 들어간다는 표현이 나타나는 것을 보면 이 존재가 인간의 속으로 들어가는 것은 충분히 가능성 있어 보입니다. 최초의 적그리스도라 불리는 니므롯을 기보림으로 변화시킨 사탄의 영이 바다짐승에게 다시 한번 부어지고 그렇게 적그리스도가 탄생하는 것인지도 모르겠습니다. 만약 정말로 이렇게 변형되어 사탄의 아들로 재탄생하는 것이라면 이는 더 나아가 짐승의 표에 대한 중대한 단서를 우리에게 제공해주는 장면으로 읽히게 됩니다. 우리는 육신의 형태를 취할 수 있는 영적 존재인 천사에게서 물질과 영적 세계가 서로 연결되어 있는 듯한 영적 세계의 단서를 얻게 되는데요. 이와 마찬가지로 짐승의 표 또한 매매위 기능을 담당하는 물질적인 측면과 함께 사탄의 영이 인간 속으로 들어올 수 있게 만들어주는 일종의 영적 연결 통로 또는 촉매제와 같은 역할을 할 수 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그러한 방식으로 짐승의 표를 통하여 사탄의 영을 부여받고 용과 하나가 된 사람들이 바다짐승이 그러했듯이 사탄의 아들, 멸망의 아들들로 재탄생하게 되는 것은 아닐까요? 즉 하나님의 모든 것을 모방하려는 사탄의 속성 그대로 하나님의 영, 성령의 모조품이 짐승의 표의 진짜 정체가 되는 것이죠. 이렇게 영적으로 사탄의 영과 하나가 되어버리면 하나님께서는 이들을 불못에 던져 심판을 하실 수밖에 없습니다. 앞으로 나타날 적그리스도와 짐승의 표를 이해함에 있어서 영적 세계와 변형의 메커니즘이 중요한 키워드가 될 것으로 보입니다. 어찌됐든 다시 한번 파괴자 아폴로나 그의 아들이 다스리는 신들과 그들의 하이브리드 자손 네피림이 통치하는 파괴의 시대가 펼쳐지고 그 짐승의 시대는 철장으로 만국을 통치하실 예수 그리스도의 강림으로 무너집니다. 그래서 스가랴서가 다음과 같이 끝맺은 것이죠. 그날에는 만군의 여호와의 전에 가나안 사람이 다시 있지 아니하리라. 이 예언의 말씀이 성취되려면 예수님의 재림 직전까지 이스라엘 땅을 차지한 존재가 가나안 사람이어야만 합니다. 즉 마지막 시대의 짐승 왕국은 가나안 사람들, 네피림과 하이브리드의 후손들이 다스리는 시대인 것이죠. 이는 또한 다니엘서 2장 43절이 그들이 인간의 씨와 섞일 것이나 피차에 합하지 아니함이 철과 진흙과 같을 것이라는 열발가락 시대에 대한 예언의 내용과도 일치하며 예수님이 언급하신 노아의 때와도 일맥상통합니다. 광야 생활을 마치고 새로운 세계관을 갖게 된 이스라엘 민족의 손에 의해서 대홍수 이후 다시 나타난 네피림과 그의 자손들이 죽어간 것처럼 재림하시는 예수님과 그를 따르는 천군 천사와 부활한 주님의 백성들의 손에 의해서 짐승정부의 하이브리드와 옛 뱀의 후손들은 파멸을 맞이하게 됩니다. 여호수아서의 이야기가 다시 한번 예루살렘 하늘 위에 펼쳐집니다. 그리고 이것이 아마겟돈입니다. 이렇듯 불뱀과 놋뱀 사건이 예표하는 것은 옛 뱀을 신으로 숭배하는 세계관의 종식과 하나님을 중심으로 하는 새로운 세계관의 재정립을 의미한다고 볼 수 있습니다. 이것이 제가 바라보는 불뱀과 놋뱀 사건의 진정한 의미입니다.